اعلان ہے کہ 72 نفوس قدسیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے 22,000 کا لشکر جرار آیا ہے، وہ بھی 72 لوگوں میں بچے بھی شامل ہے، بوڑھے بھی شامل ہے، عورتیں بھی شامل ہے، بیمار بھی شامل ہے۔ آخر تاریخ اسلام میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ صرف 72 افراد کا مقابلہ کرنے کے لیے 22,000 کا لشکر جرار لایا گیا ہے۔ آخر وہ یزیدی حسینی کو اپنے دل میں کیسا تصور کر رہے تھے؟ آخر ان کے دلوں پہ امام حسین کا کیسا روب و دبدبا بیٹھ گیا تھا کہ 72 افراد کا مقابلہ کرنے کے لیے 22,000 کا لشکر جرار لایا گیا ہے۔ اس کے باوجود وہ تھرا رہے تھے، وہ جان رہے تھے کہ حق کے شیروں سے مقابلہ کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ 22,000 کا لشکر اتار دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ گفت و شنید کا معاملہ چلتا رہا، گفت و شنید کا معاملہ چلتا رہا۔ عمرو بن سعد امام حسین کی بارگاہ میں آیا، کہا حسین یزید کے نام پر بیعت کریے یا جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ امام پاک کہتے ہیں اے عمرو بن سعد، یزید کے نام پر کبھی بیعت منظور نہیں ہے۔ ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ پر حسین کبھی اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ کہا پھر بیعت کریے نہیں تو جنگ کریے۔ کہا بیعت تو کسی قیمت میں موجود نہیں ہے، اگر بیعت کرنا ہوتا تو مسلمون عقیل کو نہیں گواتا، بیعت کرنا ہوتا تو مدینہ منورہ کو نہیں چھوڑتا، بیعت کرنا ہوتا تو مکہ معظمہ کے راستے کو، صحبتوں کو برداشت ہرگز نہیں کرتا۔ یزید کے ہاتھ پر کبھی بیعت منظور نہیں ہے۔ مسلمانوں، گفت و شنید کا معاملہ 7 محرم الحرام تک چلا۔ آج 7 محرم ہے، 7 محرم الحرام تک چلا۔ ادھر سمر جلجوشن 7 محرم الحرام کو 5,000 کا لشکر لے کر کے نہر فرات کے کنارے اتار دیا، اور یزید کا دوسرا حکم نامہ لے کر کے آ گیا کہ حسین پہ پانی بند کر دیا جائے۔ 7 محرم کو میرے آقا حسین پہ پانی بند کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حوض کوثر کے والی کے آل پر پانی بند کیا گیا تھا، لیکن ان یزیدیوں کو پتا نہیں تھا کہ میرا حسین کربلا میں پانی کے لیے مجبور نہیں تھا، پانی کے لیے محتاج نہیں تھا۔ اس لیے کہ اگر میرے حسین چاہتے تو کربلا میں اشارہ کرتے تو جنتی چشمہ ابل پڑتا، اگر اشارہ کرتے تو چشمہ ابل پڑتا۔ میرے حسین پانی کے لیے محتاج نہیں تھے۔ یزیدیوں نے امام حسین پہ 7 محرم کو پانی بند کر دیا، لیکن انہیں پتا نہیں تھا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا۔ کا معاملہ چلتا رہا۔ عمرو بن سعد کی طرف سے اصرار تھا کہ بیعت کرے، حسین کی طرف سے برابر انکار تھا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ 9 محرم الحرام کا دن آ گیا۔ 9 محرم الحرام کو عمرو بن سعد پھر حسین کی بارگاہ میں آیا، کہا حسین یا تو بیعت کریے یا پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ آپ نے کہا سنو، میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے بیعت کسی حال میں منظور نہیں ہے۔ اگر تم کو ہم سے جنگ کرنا ہے تو کل 10 محرم الحرام ہے، ایک دن کا موقع اور دے دو، کل 10 محرم الحرام کو تم مجھ سے جنگ کرنا، لیکن یاد رکھنا ایک دن کا موقع میں ڈر کی وجہ سے نہیں مانگ رہا ہوں، جان جانے کی وجہ سے نہیں مانگ رہا ہوں، ایک دن کا موقع اس لیے مانگ رہا ہوں کم سے کم ایک دن اور اپنے مالک کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا موقع مل جائے گا، ذرا قرآن کریم کی تلاوت کے مزے لوٹ لیں گے، ذرا ذکر و اذکار کر لیں گے، اپنے معبود کو راضی کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ عمرو بن سعد نے سوچا چلو ایک دن اور یہ بھوکا پیاسا رہیں گے تو اور کمزور ہو جائیں گے، اس کے بعد ان پہ قابو پانا آسان ہو جائے گا۔ عمرو بن سعد نے منظور کر لیا، ٹھیک ہے کل 10 محرم الحرام ہے، 10 محرم کو آپ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ 9 محرم الحرام کا دن گزار کر کے 10ویں رات آ گئی، یعنی شب عاشورہ کی رات آ گئی۔ شب عاشورہ جیسے آئی، اللہ اکبر، پوری رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا تلاوت قرآن میں مصروف رہے، ذکر و اذکار میں مصروف رہے، درود و ذکر و درود میں مصروف رہے۔ اللہ اکبر۔ رات کا آدھا پہر گزر گیا، جب تہجد کا وقت ہوا امام حسین نے تہجد کی نماز ادا کی۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد رات کا آدھا حصہ سے زیادہ گزر گیا، رات
तीसरे पहर में शामिल हो गई। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे हजरत अली अकबर को बुलाया, कहा अली अकबर जाओ जरा करबला का नक्शा देख करके आओ, जाओ करबला का नक्शा मुलाहिजा करके आओ। रात के तीसरे पहर में हजरत अली अकबर पहुंचे हैं करबला में, देखा कि पूरा करबला में सन्नाटा छाया हुआ है। अब इब्ने साद के सिपाही नहरे फुरात पे पहरा दे रहे हैं और उसी करबला में एक बुर्का पोश खातून है जो करबला के मैदान से रेत में से कंकरियों को चुन चुन करके बाहर फेंक रही थी। हजरत अली अकबर करबला का मंजर मुलाहिजा करके इमाम हुसैन के बारगाह में आए। इमाम पाक ने पूछा बेटा तूने करबला का नक्शा देखा, क्या हो रहा है? इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे इतना पूछा है, हजरत अली अकबर कहते हैं बाबा हमने करबला में देखा पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, नहरे फुरात पे यजीदी सिपाही पहरा दे रहे हैं और हमने करबला में एक बुर्का पोश खातून को देखा है जो करबला के रेत से कंकरियों को चुन चुन कर बाहर फेंक रही थी। जैसे इमाम पाक ने इतना सुना इमाम हुसैन रोने लगे, कहा बेटे अली अकबर वो बुर्का पोश खातून कोई और नहीं है, मेरी माँ सैयदा फातिमा है, वो करबला से कंकरियों को चुन चुन कर फेंक रही है कि मेरा बेटा हुसैन करबला में गिरे तो कहीं कंकरिया उसके जिस्म में चुभ ना जाए, उसके जिस्म में ये कंकरिया कहीं चुभ ना जाए। मेरी माँ सैयदा फातिमा है जो कंकरियों को चुन चुन करके बाहर फेंक रही थी। अल्लाह अकबर। पूरी रात इबादत में मसरूफ हुए। जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई, फज्र का वक्त हो गया, हजरत अली अकबर ने आजान पढ़ी, हक के इमाम ने इमामत फरमाई, सारे असहाब ने आपके पीछे नमाज फज्र अदा की। नमाज फज्र अदा करने के बाद अभी रात की तारीकी छाई थी। इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने तमाम रुफका को इकट्ठा किया, कहा कि ऐ मेरे रुफका, ऐ मेरे जानसारों, तुम आप लोगों ने हर मोड़ पे हमारा साथ दिया है, मदीना से लेकर के मक्का तक साथ दिया है, मक्का से लेकर के करबला तक साथ दिया है, रहती दुनिया तक आपकी लोग रहती दुनिया तक तारीख में आपका नाम जिंदा रहेगा। आपने हर मोड़ पे हमारा साथ दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं दिल से कहता हूँ कि देखिए यजीद को अगर बैत चाहिए तो मेरी बैत चाहिए, यजीद को अगर सर चाहिए तो मेरा सर चाहिए। मैं खुशी इजाजत देता हूँ, खुशी से इजाजत देता हूँ, रात की तारीकी में आप लोग जहाँ जाए चले जाए, इसलिए कि यजीद को आपसे कोई सरोकार नहीं है। अल्लाह अकबर में इमाम पाक ने जब इतना कहा तो सारे जानिसार रो पड़े, कहा या इमाम आज तन्हा करबला में अगर हम आपको छोड़ करके चले जाएंगे तो जमाना हमें क्या कहेगा, दुनिया हमें क्या कहेगी। या इमाम हम आपके कदमों से दूर नहीं जाना चाहता हूँ। इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रब का शुक्र अदा किया, परवरदिगार तेरी हर नेमत लाजवाल है, मौला तूने हमेशा अपने बंदों पे फजल करम फरमाया है। उसके बाद फज्र की नमाज अदा किया। फज्र की नमाज अदा करने के बाद सुबह सुबह यजीद के खेमे से नकारे जंग को बजा दिया गया, जंग का ऐलान कर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन इत्माम हुज्जत के लिए मैदान करबला में पहुंचे और कहा ए यजीदियों तुम मुझसे जंग करके खसारे में रहोगे, अब भी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, अगर तूने अब भी तौबा कर लिया, हमारे नाना के दीन की हिमायत की, तो तुम्हारी सारी गलतियों को हम माफ करने के लिए तैयार हैं। याद रखो हमसे जंग करके खसारे में रहोगे। मैं वही हुसैन हूँ जिसको नाना अपने कांधे पे सवार करते थे, मैं वही हुसैन हूँ जिसको नाना अपने जान जिगर का टुकड़ा कहा करते थे, मैं वही हुसैन हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़बाने पाक को मैं चूसता रहा। याद रखो मैं उस हुजूर का नवासा हूँ जिसका तुम कलमा पढ़ते हो। अब भी तौबा कर लो तो अब भी तुम खसारे से बच सकते हो, वरना याद रहो रहती दुनिया तक तुम जलीलो खार
ہو جاؤ گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطبے کا جواب عمرو بن سعد نے حسین کی طرف ایک تیر چلا کر کے کیا اور کہا یزیدیوں، یزید کے دربار میں گواہی دینا کہ سب سے بڑھ ہو۔ جو میدان احد میں ابو سفیان کے تیر آ رہے تھے رسول اللہ پر، تو حضرت سعد بن ابی وقاص اس تیر کو اپنے سینے پہ روکا کرتے تھے۔ ذرا باپ کی بھی قسمت دیکھیے، بیٹے کی بھی قسمت دیکھیے۔ باپ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احد کے کربلا کے میدان سے آگے چلیے، احد کے میدان میں جب ابو سفیان کے تیر آ رہے تھے تو جناب سعد بن وقاص اپنے سینے پہ روکا کرتے تھے۔ انہی کا بیٹا ہے عمرو بن سعد، آج حسین کی طرف تیر چلا کے کہا ہے یزیدیوں، یزید کے دربار میں گواہی دینا کہ حسین پہ سب سے پہلے میں نے تیر چلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام پاک کا خطبہ سننے کے بعد جناب حر جو یزیدی لشکر میں کھڑے تھے، امام حسین نے جب خطبہ ختم کیا تو جناب حر کا جسم کانپ رہا تھا، ان کا پورا جسم تھرا رہا تھا۔ ایک یزیدی نے امام حر کو دیکھا تو کہا حر، آج تک ہم نے کسی جنگ میں تمہاری یہ کیفیت نہیں دیکھی ہے، تمہارا وجود تھرا رہا ہے، تم تو بہت بہادر تھے، آج تک میں نے کسی جنگ میں تجھ کو اس طرح کانپتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ جناب حر نے کہا اے یزیدیوں، میرے ایک طرف جنت کی سدا بہار موجیں نظر آ رہی ہے، دوسری طرف جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے نظر آ رہے ہیں، میں سوچ رہا ہوں ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں۔ اس کے بعد جناب حر گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور گھوڑے کو پیڑ لگا کر کے امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں۔ عمرو بن سعد سوچتا ہے کہ حر بڑا چالاک و مدبر ہے، وہ جائے گا حسین کو پٹا کر کے لائے گا، حسین یزید کے نام پہ بیعت کرنے پہ مجبور ہوں گے۔ لیکن جیسے حر جناب حر امام حسین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، پہنچ کے کہتے ہیں آقا حسین کیا میری غلطی معاف ہو سکتی ہے؟ میرے آقا حسین کہتے ہیں تمہارا کیا نام ہے؟ حر کہتا ہے کہ میرا نام حر ہے۔ میرے آقا حسین جناب حر کو گود میں اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں اے حر تو جہنم سے آزاد ہے۔ اگر حسین کہتے اے حر میں نے تجھے معاف کیا تو حر نربھس ہو جاتا، احساس کمتری کا شکار ہو جاتا، اور رسول اللہ کی اولاد کسی کو احساس کمتری کا شکار کیوں بناتی جو احساس برتری کی دولت بانٹنے کے لیے آئے تھے؟ جیسے آقا حسین نے کہا حر میں نے تجھے معاف کیا، تو جہنم سے آزاد ہو۔ جناب حر نے امام حسین کے قدموں کا بوسہ لیا ہے، میدان کربلا میں اترے، یزیدیوں کو للکارا، حل من مبارزین، ہے تم میں کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ اے یزیدیوں یاد رکھو میں یزید کا وفادار سپاہی نہیں بول رہا ہوں، حسین کا وفادار سپاہی بول رہا ہوں۔ آؤ تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تو آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ یزیدی فوج میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام سالم تھا، وہ طوفان کی طرح گرجتا ہوا جناب حر کے سامنے آیا۔ حضرت حر نے ایک ہی بار میں فنا فی النار کر دیا، دوسرا آیا حضرت حر نے اسے مارا، تیسرا آیا حضرت حر نے اسے مارا، ایک ایک کر کے آ رہے ہیں اور گاجر موڑی کی طرح کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ جب حضرت حر کا یہ انداز جنگ دیکھا تو عمرو بن سعد نے پکارا تنہا تنہا نہ جاؤ ورنہ سب کے سب مارے جاؤ گے، ایک بار کی حملہ کر دو۔ چاروں طرف سے جناب حر میں تیروں تلوار کی بارش ہوتی ہے، اتنے تیر چلتے ہیں، اتنے تلواریں چلتی ہیں، آخرکار جناب حر کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ ایک شمر مردود کی ایک منحوس آواز گونجی، حسین حر کے لاشا کو اٹھاؤ۔ حضرت امام پاک پہنچے ہیں، جناب حر کا لاشا اٹھایا ہے، لا کے خیمے کے اندر لٹا دیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک ایک کر کے جانثار دم توڑ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن وہب کلبی اللہ اکبر امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، امام حسین سے میدان کربلا میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی کی ابھی شادی ہوئے صرف 15 دن کا عرصہ، مصیبت کا وقت آ پڑا ہے، میں چاہتی ہوں تم جاؤ اپنی جان کو قربان کر کے عظمت حسینی کو بچا لو، تاکہ کل قیامت کے
दीन मुझे भी शहीद की माओगे के सफों में उठाया जाए तो मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। माने जैसे जनाबे वहब इब्न अब्दुल्ला कल्बी से इतना कहा है, हजरत वहब इब्न अब्दुल्ला कल्बी के सीने में शौके शहादत का एक तूफान बर्पा हो गया। हजरत वहब इब्न अब्दुल्ला कल्बी अपनी बीवी के पास आते हैं और आके कहते हैं, ए मेरी शरीक है यार, मुझे मालूम है तूने मेरी मोहब्बत के लिए अपने माँ बाप की मोहब्बत को कुर्बान किया है, तूने मेरे लिए अपने घर की मोहब्बत को निछावर किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस वक्त तेरी मोहब्बत को अल्लाह और रसूल की मोहब्बत पे कुर्बान कर दूं। अल्लाह अकबर। दुल्हन भी पैगरे इमाम थी। दुल्हन कहती है, ए मेरे शौहरे नामदार, मेरी कोई फिक्र ना करो, जाओ अपनी गर्दन कटा करके अजमत हुसैनी को बचा लो। मैं खुशी से मचल जाऊंगी कि मेरा शौहर मेरे आका हुसैन पे कुर्बान हो गया है। आज हजरत वहब इब्न अब्दुल्ला कल्बी भी करबला के मैदान में पहुंचे हैं और लड़ते लड़ते हजरत वहब इब्न अब्दुल्ला कल्बी शहीद हो जाते हैं। इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मैदान करबला में पहुंचे हैं। हजरत वहब इब्न अब्दुल्ला कल्बी के लाशा को उठाया है, ला करके खेमे में लगा दिया है। एक एक करके जानिसार आते हैं और अपने जान के नजराना पेश करते हैं। जनाबे ज़हीर इमाम हुसैन की बारगाह में आए, इजाजत लेकर के करबला में पहुंचे और अज़मत हुसैनी पे कुर्बान हो गए। लड़ते 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 आखिरकार हजरत ज़हीर करबला के मैदान में शहीद हो गए। चंद सांसें बाकी थी। उन्होंने अपने दोस्त हजरत मुस्लिम इब्न औसजा को बुलाया, कहा, ए मुस्लिम इब्न औसजा, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मुझसे एक वादा करो। हजरत मुस्लिम इब्न औसजा ने कहा, मेरे भाई मैं समझ गया कि करबला में तेरा एक बेटा है, एक बीबी है, उसकी मैं हिफाजत करूंगा। मुस्लिम इब्न औसजा ने कहा, नहीं तूने समझा नहीं, इस वक्त मुझे न बीबी याद आ रही है, इस वक्त न मुझे बच्चा याद आ रहा है। सुनो सुनो, जब भी वक्त आए तो तुम अपनी जान से को खेल करके अज़मत हुसैनी को बचा कर ऐलान करना, हम रसूलुल्लाह के सिपाही है, हम ताजदारे कौनो मका के गुलाम है। अल्लाह अकबर। जनाबे ज़हीर भी करबला के मैदान में दम तोड़ दिए। हजरत मुस्लिम इब्न औसजा जो हजरत अली के बहुत बेहतरीन साथी थे, मुस्लिम इब्न औसजा बहुत बहादुर इंसान थे, इमाम पाक की बारगाह में आए हैं, इमाम हुसैन से इजाजत लिया है, करबला के मैदान में पहुंचे हैं। तारीख बताती है हजरत मुस्लिम इब्न औसजा ने नेजा उठाया था लड़ने के लिए और अपने नेजा से अकेले 50 यजीदियों को मार गिराया था और जब तलवार उठाया था 6 यजीदियों को मार गिराया था। यानी तन्हा मुस्लिम इब्न औसजा ने 56 कूफियों को मार गिराया था। यही तो वजह था अम्र इब्न साद थर्रा रहा था। इन हक के शेरों से मुकाबला करना आसान नहीं है, तभी तो 72 लोगों से मुकाबला करने के लिए 22,000 का लश्करे जर्रार लेकर के आया था। आखिरकार हजरत मुस्लिम इब्न औसजा 56 यजीदियों को मार गिराया और लड़ते लड़ते हजरत मुस्लिम इब्न औसजा करबला के मैदान में गिर जाते हैं। एक आवाज देते हैं मुस्लिम इब्न औसजा, या इमाम मेरी खबर लो। हजरत इमाम हुसैन दौड़े दौड़े करबला में पहुंचे हैं। मुस्लिम इब्न औसजा जख्मों से चूर होकर के निढाल हो गए हैं। हजरत इमाम हुसैन ने मुस्लिम इब्न औसजा की लाश को उठाया है, अपने जानू पर रखा है। मुस्लिम इब्न औसजा का सर इमाम हुसैन के जानू पे ढल गया था। तब तक इमाम हुसैन क्या देखते हैं, करबला के मैदान से एक 8-10 साल का बच्चा नन्ही सी तलवार लटकाए हुए करबला के मैदान में भागा चला जा रहा है। जैसे इमाम पाक ने उस बच्चों को देखा है, अपने सहाबियों अपने दोस्तों को आवाज दिया, अरे मेरे असहाब पकड़ो, देखो किसका लाल है जो करबला के मैदान में भागा चला जा रहा है। आज उस बच्चे को पकड़ करके इमाम की बारगाह में लाया गया। इमाम हुसैन पूछते हैं, ये बच्चा तू कहाँ जा रहा है? कहा करबला के मैदान में जा रहा हूँ। कहा किसने तुझे सजा के भेजा है? कहा मेरी मुकद्दस माँ ने मुझे सजा के भेजा है। कहा किस लिए जा रहा है? कहा अज़मत हुसैनी पे जान देने जा रहा हूँ। इमाम हुसैन पूछते हैं, ये बेटा तू किसका लाल है? वो बच्चा पूछता है कि मुझसे पूछते हैं कि मैं किसका लाल हूँ। इमाम हुसैन कहते हैं, हाँ मेरे लाल, तू बता दे किसका लाल है। तो बच्चा तड़प के कहता है, या इमाम, जिस मुस्लिम इब्न औसजा की लाश आपके जानों पर रखी है, मैं उस मुस्लिम का
ہوں، تیرے باپ کی روح کہہ رہی ہے بیٹا جب باپ نہیں رہا تو بیٹا رہ کے کیا کرے گا، جا محمد اور آل محمد